छात्रों, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप उत्तर देने के लिए प्रयास करेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानवासी कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकावासी कहते हैं, इसीलिए भारत में रहने वाले को क्या कहते हैं? अच्छा, ठीक है, भारतवासी। భారతవాసి का अर्थ क्या है? భారతీయులము, భారతదేశంలో నివసించేవాళ్ళు। मई का अर्थ आपको पता है ना? मई यानी आई मीन నేను। इसका बहुवचन क्या है? हम। ठीक है, हम मीन्स वी, మేము లేదా మనము। छात्र पहले सत्र में बाला मैडम ने बताया कि हमारा इस पाठ के बारे में उन्मुखीकरण, उद्देश्य और विषय प्रवेश और कव परिचय भी समझाया है। अभी मैंने इस पाठ का विषय प्रवेश और भाग को समझाना चाहती हूँ। हमारा कविता पाठ का कवि का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। उनकी विशेषता है कि यह हमारे केंद्र विद्या शाखा मंत्री हैं। विषय प्रवेश। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। इसका अर्थ है మన భారతదేశం చాలా పురాతనమైన దేశం। యాహాకి సంస్కృతి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పూర్తి ప్రపంచం మొత్తం దేశాలన్నింటినీ కూడా ఆకర్షిస్తుంది। सत्यवानों, अहिंसवादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि భారతదేశ है। మన యొక్క భారతదేశంలో సత్యవంతులు, అహింసవాదులు, సంతులు, సూఫులు అంటే స్వామీజీలు, ఋషులు, మునులు, కర్తవ్యనిష్టం, ధర్మనిష్టం ధర్మాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళు, और దేశభక్తం సైనికులు, దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి అమరవీరులు మొదలైన వాళ్ళంతా పుట్టినటువంటి పవిత్రమైన మన భారతదేశం। आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బచ్చా भी అప్పుడే పుట్టినటువంటి చిన్న పిల్లలు కూడా ఇన్కే మార్గ్ పర్ పైన ఉదహరించినటువంటి సత్యవంతులు, అహింసవాదులు, దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళు, కర్తవ్యనిష్ఠులు మొదలైన వాళ్ళ యొక్క మార్గాల్ని అనుసరించి మొత్తం విశ్వాన్నంతటిని కూడా విశ్వశాంతిగా, విశ్వ బంధుత్వం అన్ని దేశాలతో బంధుత్వాన్ని కలుపుకునేటటువంటి పవిత్ర భావనాంశే అలాంటి మంచి భావనలు కలిగి ఉండి భారతదేశాన్ని పావనధాం బనానా చాహతా హై, పవిత్రమైన పుణ్యభూమిగా తయారు చేయాలని కోరుకుంటారు। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को
सत्य दीप समझाएंगे, सत्य दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों की दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सच अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को। कविता पाठ का अर्थ है कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। इस कवितांश का भाव है कि कवि कहते हैं कि हम भारतवासी विश्व को पावन धाम बनाएंगे। हर एक के मन में भक्ति और प्रेम के అంటే కవి చెప్తున్నది ఏంటి అంటే ఈ కవిత ద్వారా మనం భారతీయులము విశ్వకో పావనధాం బనాయేంగే, విశ్వాన్ని అంతటిని పవిత్రమైన భూమిగా తయారు చేసుకుందాము. हरेक के मन में భక్తి और ప్రేమ के అద్భుత దృశ్య దిఖాయేంగే. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క మనసులో భక్తి అనే ప్రేమ అనే భావనలతో అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూపిద్దాము. ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सबके दिल में प्यार बसाएंगे. ऊंच नीच అంటే రిచ్ పూర్, ధనిక పేద అనే భేదభావాలన్నింటినీ మిటాకర్ తుడిచిపెట్టేసి సబ్కే దిల్ మే అందరి యొక్క మనసుల్లో ప్యార్ బసాయేంగే, ప్రేమను పెంచుతాము. హమ్ कोहरा रूपी द्वेष भाव को तोड़कर अमृत वर्षा बरसाएंगे. మనము కోహరా నఫరత్ అంటే రాగద్వేషాలు అవి లేకుండా అవన్నిటిని తుడిచిపెట్టేసి అమృత వర్ష బర్సాయంగే, అమృతం అనే వర్షాన్ని కురిపిద్దాము. हम निराशा को दूर भगाकर फिर से విశ్వాస్ జగాయేంగే. మనలో ఉన్నటువంటి నిరాశను అంతటినీ దూరం చేసి భగాకర్ అంటే పారద్రోలి, ఫిర్షే విశ్వాస్ ఆ నిరాశ అనే భావంలో మనము తిరిగి నమ్మకాన్ని మేల్కొల్పుతాము. నమ్మకం అనే విశ్వాసాన్ని మనం మేల్కొల్పుతామని ఈ కవి ఇక్కడ చెప్పాడు దీని ద్వారా. भारतवासी, भारत में रहने वाले इंडियंस, भारतीय, दुनिया, विश्व, संसार, वर्ल्ड, पावन, पवित्र, होली, धाम, तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज, बनाना, करना, टू मेक, मन में, हृदय में, इन द हार्ट, श्रद्धा, भक्ति, डिवोशन, प्रेम, प्यार, लव, प्रेम, नफरत, द्वेष, हैट्रेड, ద్వేషించటం, తోడన, ఖండిత కరణ, బ్రేక్, తుంచివేయట,
कुहासा, घबराना, फॉग, मिस्ट। सुभद्रा छात्र, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि अमृत, शुद्धा, नेक्टर, अमृतम। सरसाना, शोभित होना, टू cause to flourish, to cause to flourish। निराशा, हताश, disappointment, निराशाजनक। भगाना, दुख करना, to drive off। विश्वास, यकीन, faith। दूसरा कवितांश, उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझ आएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योति जलाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। इस कवितांश का भाव है कि लोग समस्याओं में, जो लोग ये प्रजलैते समस्याओं में फंसे हैं उनको वास्तविकता का परिचय देंगे। ఏ ప్రజలైతే వాళ్ళ యొక్క సమస్యల్లో కూరుకుపోయి ఉంటారో వాళ్ళకి వాస్తవికతని అంటే నిజాన్ని తెలియజెప్తాము। जीवन पथ से भटकने वालों को राह दिखाकर सही मार्गदर्शन करेंगे। జీవన్ పథ్ సే వాళ్ళ యొక్క జీవిత మార్గంలో భటకనే వాళ్ళంకో అంటే దారి తప్పిపోయి మంచి మార్గాన్ని కాకుండా చెడు మార్గంలో ఎవరైతే ఉండి వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకునేలా ఉన్నారో వాళ్ళకి రాహ్ దికాకర్ మంచి మార్గాన్ని చూపించి సహీ మార్గదర్శన్ కరేంగే మంచి మార్గదర్శకాన్ని మనం ఇద్దాము। ఖుషియా రూపీ దీప్ జలాకర్ ఆనందమైనటువంటి దీపాలను వెలిగించి జిందగీకో ప్రకాశమై బనాయేంగే ఈ ప్రపంచం అంతటిని మనము ప్రకాశవంతంగా వెలుగునిద్దాము। హమ్ భారతవాసి విశ్వకో భావన ధామ్ బనాయేంగే మనము భారతీయులము ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటిని పవిత్రమైన భూమిగా తయారు చేద్దాము। उलझन, समस्या, प्रॉब्लम, लोग, जनता, पीपल, प्रजलु, तथ्य, यथार्थ, फैक्ट, रियलिटी, दीप, दिया, लैंप, दीपము, समझाना, जतलाना, अवगत कराना, एक्सप्लेन, అర్థమయ్యేలా చెప్పడం। భటకనా, ఇదర్ ఉదర్ ఫిర్నా, టు వాండర్, ఇటు అటు తిరుగుట। పద్, రాస్తా, వే, राह, मार्ग, वे, मार्गमु లేదా दारी। भारतवासी, भारत में रहने वाले। इंडियंस, भारतीय। दुनिया, विश्व, संसार, वर्ल्ड। तीसरा कवितांश देखिए बच्चों, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सच, अहिंसा, त्याग, समर्पण की भगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। एक बार देखिए इस कवितांश का भाव। इसका भाव देखिए, हर एक के मन में भक्ति और प्रेम के अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हर एक, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క మనసులో భక్తి మరియు ప్రేమ అనే అద్భుత దృశ్య దిఖాయేంగే అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని మనం చూపిద్దాము। సచ్, అహింస, త్యాగ్, సమర్పణ రూపీ బగీచేకో సుగంధిత్ కరేంగే ఈ ప్రపంచం, ఈ భారతదేశం మరియు ప్రపంచం అంతటినీ కూడా ఎలాంటి పూదోటలుగా చేయించాలంట, ఆ పూదోటలో ఉండేటటువంటి మొక్కలు ఏ మొక్కలు అంటే సత్య, అహింస, త్యాగ్, సమర్పణ్। సత్యము, అహింస, త్యాగము, సమర్పణ అంటే అర్పించే గుణము, ఇవన్నీ మొక్కలతో కూడినటువంటి ఓ పూదోటని మెహకాయంగే సుగంధిత్ కరేంగే మంచి సువాసనలు వెదజల్లేలాగా మనం ఈ భారతదేశాన్ని మరియు ఈ ప్రపంచాన్ని తయారు చేద్దాము। విశ్వ की सारी चिंता
चिंताओं को दूर करके पृथ्वी को स्वर्ग बनाएंगे ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సారీ మొత్తం చింతావంకో బాధలన్నిటినీ కూడా దూరం చేసి పృథ్వీకో స్వర్గ బనాయేంగే ఈ భూమిని అంతటినీ స్వర్గంలాగా తయారు చేసుకుందాము वसुधैव कुटुंबम का मूल मंत्र हम पूरे विश्व में फैलाएंगे విశ్వ బంధుత్వం ఇక్కడ పదం చూడండి విశ్వ బంధుత్వం అంటే ప్రపంచం అంతటితో రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉండటం మంచి యూనివర్సల్ రిలేషన్షిప్ అలాంటి దాన్నే మనము హిందీలో అయితే వసుధైవ కుటుంబం అంటాం ఇస్కా మూల మంత్రము విశ్వ బంధుత్వం అనేటటువంటి వసుధైక కుటుంబం అనేటటువంటి మూల మంత్రాన్ని మనందరము పాటిస్తూ పూరే విశ్వమే ఫైలాయేంగే మొత్తం ప్రపంచం అంతటిని కూడా వ్యాపింపజేయాలి ఈ విశ్వ బంధుత్వం అనే పదాన్ని హమ్ భారతవాసి విశ్వకో భావనధామ బనాయేంగే మనము భారతీయులము ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటిని పవిత్రమైన భూమిగా తయారు చేసుకుందాము హరేకే మనమే ప్రతి ఒక్కరి మనసులో భక్తి ఔర్ ప్రేమకే అద్భుత దృశ్య దిఖాయేంగే భక్తి ప్రేమ అనేటటువంటి అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని మనం దిఖాయేంగే చూపిద్దాము ఈ పాట తాలూకా అర్థము సభీకు సమझ में आ रहा है ना अच्छा ठीक अंतिम पद का अर्थ है में शब्दार्थ है कि सत्य हिंसा न करना नॉन वायलेंस त्याग बलिदान कुर्बानी सैक्रिफाइस त्यागం చేయటం समर्पण अर्पित करना डेडिकेशन अर्पिंचना भगिया बगीचा गार्डन तोटा महकाना सुगंधित करना टू परफ्यूम सुवासन कलगना जग दुनिया संसार वर्ल्ड प्रपंचము क्लेश कष्ट पीड़ा ट्रबल्स कष्टములు मिटाना दूर करना टू डिस्ट्रॉय नाशనం చేయట भारतवासी भारत में रहने वाले इंडियंस भारतीय दुनिया विश्व संसार वर्ल्ड प्रपंचము धरती भूमि अवनी अर्थ भूमि स्वर्ग देवलोक हेवन स्वर्गము विश्व बंधुत्व सब देशों को मेल करना अन्य దేశాలని కలుపుకుంటా యూనివర్సల్ రిలేషన్షిప్ సరసాన రసపూర్ణ करना टू काज टू फ्लोरिश रसवत्तरమైన कमतम्स के बाद भाषा की बात देखिए बच्चों पहला पर्यायवाची शब्द दुनिया संसार जग विश्व जगत लोक जगति भव भुवन इसका अर्थ है प्रपंचमु अमृत सुधा अमी पीयूष सोम अमी जीवनोधक इसका अर्थ है अमृतमु पावन पवित्र स्वच्छ पुनीत पाक साफ शुद्ध इसका पवित्र इसके बाद विलोम शब्द देखिए निराशा आशा त्याग स्वार्थ త్యాగం అంటే అర్పించడము స్వార్థ అంటే స్వార్థంగా ఆలోచించడం ప్యార్ ద్వేష్ మన్ బేమన్ శ్రద్ధ అశ్రద్ధ ప్రేమ్ ద్వేష్ దృశ్య అదృశ్య దృశ్య అంటే కనిపించడం అదృశ్య అంటే కనిపించకపోవటం ऊंच नीच रिच पूर प्यार घृणा द्वेष नफरत अमृत विष त्याग स्वार्थ बंधुत्व शत्रुत्व पवित्र अपवित्र विश्वास अविश्वास नम्मकमु जीवन मरण सच अहिंसा स्वर्ग नरक धरती आकाश धरती అంటే భూమి ఆకాశ్ అంటే ఆకాశము సద్భావన అంటే మంచి భావన इसका विलोम शब्द दुर्भावना हिंसा अहिंसा इसके बाद देखिए वचन बदलना खुशी खुशियाँ खुशी అంటే ఏకవచన ఆనందము ఆనందాలు బగీచా బగీచే
భావన భావనాయే, నది నదియా, జాతి జాతి, జాతి అనేది ఏకవచనమైన బహువచనమైన రెండు సమానంగా ఉంటాయి. జాతి జాతులు. కవిత కవితాయే, గీత్ గీత్, గీత్ అంటే పాట పాటలు, ఏకవచనం బహువచనం సమానంగా ఉంటుంది. క్లేస్ క్లేస్. దృశ్య దృశ్య. నఫరత్ నఫరతే, బగీచా బగీచే, రచన రచనాయే, శైలి శైలియా, ప్రేరణ ప్రేరణాయే, సంస్కృతి సంస్కృతియా, దీప్ దీపు రెండు సేమ్. రాస్తా రాస్తే అంటే మార్గము మార్గాలు. మంత్ర మంత్ర. సభ్యత సభ్యతాయే, సంత్ సంత్, భావన భావనాయే, राह राह, उलझन उलझन, तथ्य तथ्य, दिल बहुवचन में भी दिल है. पद पद. इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद संधि देखिए. पवन, पो प्लस अन, पवन. अयादि संधि. पावन, पौ प्लस अन, आयादी संधि. ये दोनों आयादी संधि हैं. ये 10वीं कक्षा में पहले आए हैं. आयादी संधि का सूत्र एक बार देखिए बच्चों. ये ऐ ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आ ऐ आय औ आव हो जाता है. అంటే ఏ ఐ కానీ ఓ ఔ కానీ తర్వాత ప్లస్ ముందు రావాలి. ఏ ఐ కానీ ఓ ఔ కానీ ప్లస్ తర్వాత होने पर क्रमशः అవి ప్లస్ తర్వాత ఏమవుతాయంట, ఏవైనా ఏఐ ఓ ఔ తర్వాత ఏవైనా స్వరం వచ్చినట్లయితే ఏ పరమైనప్పుడు ఐ శబ్దము, ఐ పరమైనప్పుడు ఆయ్ శబ్దము, ఓ పరమైనప్పుడు అవ్వు, ఆవు పరమైనప్పుడు ఆవ్ అనే శబ్దాలు వస్తాయి. ఉదాహరణ देखिए, నే ప్లస్ అన్, నయన్. చూడండి ఏ మాత్రకి స్వర జోడించినప్పుడు అన్, ఐ అనే శబ్దం వచ్చింది. గై ప్లస్ అక్, గాయక్. చూడండి ఐ తర్వాత అ అనే స్వరం వచ్చింది కాబట్టి ఆ అనే శబ్దం వచ్చింది. इसी तरह भो प्लस अन भवन, पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक. इसके बाद निराशा, निह प्लस आशा, ये विसर्ग संधि है. विसर्ग संधि का सूत्र एक बार देखिए. विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. ఏదైనా ప్లస్ ముందు విసర్గ కనుక వచ్చినట్లయితే इसके बाद विसर्ग తర్వాత व्यंजन आने पर ఏదైనా వ్యంజన వచ్చినట్లయితే आने पर विसर्ग में जो विकार होता है ఆ విసర్గంలో ఒక పరివర్తన అనేది మార్పు అనేది చెందుతుంది. దీన్నే విసర్గ సంధి అంటారు. इसके बाद समास. भारतवासी, भारत का वासी, तत्पुरुष समास. जीवन ज्योत, जीवन की ज्योति. భారతవాసి అంటే భారతదేశం యొక్క నివాసి. జీవన్ కి జ్యోతి, జీవనం యొక్క జ్యోతి. తత్పురుష సమాసము. అమృత్ రస్, అమృత్ కా రస్, తత్పురుష సమాసము. ఇలా కాకేకి ప్రత్యయాలు, కాకేకి కానీ మే పర్ నే ఇలాంటి ప్రత్యయాలు వస్తే దాన్ని తత్పురుష సమాసం అంటాం. పావన్ ధామ్, పావన్ రూపీ ధామ్, కర్మధారయ సమాసం. అద్భుత దృశ్య, అద్భుత రూపీ దృశ్య, కర్మధారయ సమాసం. ఊంచ్ నీచ్, ఊంచ్ ఔర్ నీచ్, ద్వంద్వ సమాసం. ద్వంద్వ అంటే తెలుసు కదమ్మా, రెండు ఉత్తర పదం పూర్వపదం రెండిటికి సమానమైన ప్రిఫరెన్స్ ఉంటే దాన్ని ద్వంద్వ సమాసం అంటాం. सबको समझ में आ रहा है ना? అందరికీ బాగా అర్థమైందమ్మా. ఇలానే ప్రతిరోజు క్లాస్ వినండి, ఆన్లైన్ క్లాస్ చూడండి, నోట్స్ రాసుకోండి, బాగా అర్థం చేసుకోండి. मन में श्रद्धा और प्रेम से समझ लो और ध्यान से